मनुष्यर चित्त रसर पियासु किंतु सत्ता ही हेउची चित्तर आश्रय। आश्रय जदि रसाल न हुए रसर सन्धान रे अन्यत्र चेष्टा करिबा शांतिप्रद नुहे। एका क्षेत्र ही रस और सत्ता सृष्टि करने को ही हेब। वस्तु बा मनुष्य प्रति अनुराग विषय मध्य यहाँ ही प्रযোज्य। जेतिके तुमे पाइछ सेतिके ही सुखी हेबाकु हेब। अनन्य मना नहेले प्रेम मध्य सार्थक हुए नाही। विराट विश्व रे तुमर स्थान हुए तो अति नगण्य किंतु तुमे प्रकृत क्षुद्र नुह। तुम कर्म सहित विश्वर कर्म मिश्रित। तुमर कर्तव्य तुमे सुसंपन्न करिब ताहा हेले तुमे हेब विश्वकर्मी। ईश्वर एवं धर्म संबंध रे गुड़िए अमूलक धारणा पोषण कर नाही। ए संबंध रे विशिष्ट ज्ञान लाभ करने को चेष्टा कर। जे भूल मार्ग रे धर्मर अनुष्ठान करे ता अपेक्षा जे धर्माचरण आदौ करे ना से मध्य अन्याय बेसी करे नाही। किंतु धर्माचरण अवश्य करिबा कर्तव्य एवं ईश्वर संबंध रे सत्य ज्ञान रहिबा आवश्यक। ईश्वर सर्वव्यापक सर्वशक्तिर समष्टि एवं सर्वत्र समभाव रे विराजित एक अखंड आत्मा। परमार्थ तो यही समूह शक्तिर विशेष कौन से आकार नहीं। जगत रे जड़ चेतन जहाँ किछि देखिबा को पाऊ दृश्य बा अदृश्य ताहार किछि मात्र ईश्वर व्यतीत नुहे बा तदतिरिक्त किछि नुहे। व्यक्त अव्यक्त समस्त को एकत्र कले जहाँ हुए ताहा ईश्वर। धर्म शब्दर प्रकृत तात्पर्य हेउछि वस्तुगत शक्तिर यथार्थ अनुशीलन। मनुष्यर व्यक्तिगत शक्ति ही मनुष्यत्व। अतएव मनुष्यर अनुशीलन ही प्रकृत धर्म। जो समस्त कर्मानुष्ठान द्वारा प्रत्येक मनुष्यर व्यक्तिगत एवं समाजगत ऐहिक सर्वविध उन्नति और सुख हुए एवं देहांतरे मुक्ति लाभ हुए से समस्त कर्म को ही धर्म बोला जाए। केवल पूजा पार्वण बा तीर्थ भ्रमण प्रभृति धर्म नुहे। अवश्य जागतिक कर्म समूह मध्य धर्म अंतर्गत। विद्यार्जन सद्भाव अर्थ उपार्जन देशहित लोकहित स्वास्थ्य रक्षा संसार प्रतिपालन ए समस्त ही धर्म। संसार धर्मर गंडीरु बाहर नुहे। ईश्वर उपासना विधिपूर्वक करने उचित। निजर रुचि अनुजाई खामखियाली भाव करने अनुचित। व्यक्तिगत रुचि सर्वदा न्यायसंगत न हो पारे। धर्म संबंध में सत्य निर्णयर गोटे निर्दिष्ट धारा अच्छी। से धारा अनुसार उपासना करने उचित। यही विधान बा प्रणाली योग्य आचार्यों ठारू जानिबाको हुए। धर्म सर्वजनीन। मनुष्य धर्मर नाम हेउछि मानव धर्म। ए विषय रे तुम संकीर्ण मना हो नाही। देश काल पात्र भेदरे धर्माचार भिन्न हेले मध्य धर्म क्षेत्र में भेदभाव समीचीन नुहे। समस्त धर्म मत मध्य जो सबू साधारण नीतिर एकत्रित अछि सेही सर्वदा सम्मत मत गुड़िक प्रथमत मानि नेबा उचित। समाजगत संप्रदायगत जो समस्त विभिन्नता अछि ताकू नहीं मूलरू मुंड घुराइबा अनावश्यक। सेवा ही नारीर प्रधान धर्म। सेवा द्वारा पति पुत्र पिता माता प्रभृति स्वजन और समग्र मनुष्य समाज को बश करा जाई पारे। नारी पुरुषर सहस्र सुखर उत्स। प्रेम भक्ति और प्रिय व्यवहार द्वारा पतिर तृप्ति विधान करिबा नारीर कर्तव्य। स्वामी स्त्री मध्य अप्रिय कथबार्ता इका बेड़के निषिद्ध। केबे हें कौनसी अवस्था कायमन वाक्य परस्पर मध्य विरक्ति उत्पादक अविश्वासजनक एवं कपट व्यवहार अकर्तव्य। उभय मध्य एकांत अनुराग आवश्यक। मधुर व्यवहार मधुर वाक्य व्यवहार और सर्वदा विश्वास रखी चलिबा ही प्रति प्रेम भावर लाभर सर्वप्रधान मंत्र। जद्वारा अधिकांश लोकंकर उपकार हुए ताहा हितवाद। हितवादी हुओ। भार गुरुतर हेले मध्य प्रशांत चित्तरे ताहा बहन करिब। कर्म शब्दर अर्थ कर्तव्य कर्म।
शुद्ध मनरे विचारपूर्वक कर्तव्य निर्णय करिब एवं निर्भीक चित्तरे सेही कर्तव्य संपादन करिब। असंपूर्ण कार्य पकाई रखिब नाही। ଯେଉଁ कर्मर उद्देश्य केवल निजर स्वार्थ साधन, ଯଶ ଲାଭ, ନିଜର ସୁଖ ଭୋଗ ବା ବିଳାସ ଉପଭୋଗ, ତାହାକୁ କାମ କର୍ମ ବୋଲାଯାଏ। ସେପରି କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, ସେଦିନ ଜଗତରେ ଫେରିଆସିବ ମହାମିଳନର ଦିବସ। କଦାଚ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗର ବାସନା ନ ରଖି କର୍ମଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ କର। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ଏକଥାର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗୀ ହୋଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବ। ସାଧାରଣ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ନିଜର ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଯେ କର୍ମ ନ କରି ସାଧାରଣଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ କର୍ମ କରେ, ତାହାର କର୍ମଫଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ନାଶ କରିବ। ମୁଁ ଧନୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ସୁନ୍ଦର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଂଶଜ ଏବଂ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା, ଏହିସବୁ ଭାବ ସ୍ମରଣ କରି ମନରେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଆସେ, ତାହା ହିଁ ଅହଙ୍କାର। ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଣୀର ଆଦର ବା ସମ୍ମାନ କରିପାରେ ନା। ଗର୍ବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପ୍ରିୟ ହୁଏ। ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେ ପରର ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଧତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଧତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହସା ବିପନ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ କାମ ହୁଏ। ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବ। ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବିଚାର ଶକ୍ତି ନିର୍ଭୁଲ ହୁଏ। ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ଦୂର ହୁଏ। ଭ୍ରାନ୍ତି ରହେ ନାହିଁ। ସୁଖ ବା ଦୁଃଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅ। ତୁମର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା, ତୁମର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କର। ପରମୁଖାପେକ୍ଷୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ନିଜର କ୍ଷମତା ଥାଉ ଥାଉ ପରର ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା। ଈଶ୍ୱର ବା ଆତ୍ମଶକ୍ତି ତାର ଅନୁକୂଳ ହୁଏ, ଯେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟାରେ ଉନ୍ନତ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ପୁରୁଷକାର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କର। ଦୈବର ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରି ବସି ରୁହ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟାବସାୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କର୍ମ କର। କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ କେବେ ହେଁ ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ପୌରୁଷ ରୂପେ ବିରାଜିତ। ତୁମେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ତୁମର ବଦ୍ଧ ଶକ୍ତିକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମ୍ଭବ। କୌଣସି ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଉନ୍ନତି ସାଧନ ଓ ମୁକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଚିରଦିନ କେହି ମନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହେ ନାହିଁ। ଥରେ ମାତ୍ର ଯଦି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ଧର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭୁଲ କର ନା। ସତ୍କର୍ମରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇଯାଅ। ସତ୍କର୍ମର ଉନ୍ମାଦନା ହିଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟତାର ଜନକ। ଭୀରୁ, ଅଳସ, ସୁଖପ୍ରିୟ ବା ଆରାମପ୍ରିୟ ହୋଇ ଆଲମାରିର କଣ୍ଢେଇ ପରି ରୁହ ନାହିଁ। କର୍ମପଟୁ, କ୍ଷିପ୍ର, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି, ଉତ୍ସାହୀ, ସତର୍କ ଓ ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ହୁଅ। ଜ୍ଞାନୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ହୁଏ। ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବୃତ୍ତି ହୁଏ। ଜ୍ଞାନୀର ଆତ୍ମପ୍ରସାଦ ଲାଭ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନୀର ସୁଖ ଅପର ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ବାହ୍ୟିକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଲାଳସା କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଅଜ୍ଞାନୀ କଦାପି ପ୍ରଲୋଭନକୁ ଜୟ କରିପାରେ ନା। ଜ୍ଞାନୀ ଦୁଃଖରେ, ଶୋକରେ ଓ ବିପଦରେ ଅବିଚଳିତ ଥାଆନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ହୁଅ। ରିପୁର ଆକ୍ରମଣରୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ଉପାୟ ଅଛି। ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣର ଉପାୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ କାତର ପ୍ରାର୍ଥନା ନୁହେଁ, ପ୍ରବଳ ତପସ୍ୟା। କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଂଯତ କରିବାକୁ ହେବ। ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କାମକୁ ଖର୍ବ କରିବ। ରୂପରସାଦି ବିଷୟ ଗ୍ରହଣର ଇଚ୍ଛାମାନଙ୍କୁ କାମ ବୋଲିଯାଏ। ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ, ଏହି ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଲେ ମୋର ପରିଣାମରେ ଅନିଷ୍ଟ ସାଧିତ ହୋଇପାରେ। ଯାହାର ପରିଣାମରେ ଅନିଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତା ଅବଶ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବିଶ୍ଳେଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଲୋଭକୁ, କ୍ଷମା ଦ୍ୱାରା କ୍ରୋଧକୁ, ନ୍ୟାୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ମୋହକୁ, ଆତ୍ମଦୋଷ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ମଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଙ୍କାରକୁ, ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ
ଅର୍ଥାତ୍ ପରଶ୍ରୀ କାତରତାକୁ ଦୂର କରିବ। ଯାହା କିଛି ଅବନୀତିର କାରଣ ଅଧପତନରୁ ହେତୁ ତାହା ହିଁ ଅବୈଧ। ଅବୈଧ ଚିନ୍ତା, କର୍ମ, ସଙ୍ଗ ଓ ଭାବର ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ ଦୂରରେ ରହିବ। ସମଦର୍ଶୀ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ, ଅପ୍ରିୟ କଥନ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ଅସଦାଳା ପରେ ଚିତ୍ତ କଳୁଷିତ ହୁଏ। ପ୍ରସୁପ୍ତ ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାଗରିତ ହୁଏ। ସଦାଳା ପରେ ଚିତ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। କୁପାଠ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁସଙ୍ଗୀ ପରି ବିଷବତ୍ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ସତ୍ପାଠ୍ୟ ମହୋପକାର ସାଧନ କରେ। ପରନିନ୍ଦା ଓ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା ଉଭୟ ସମାନ ଅନିଷ୍ଟପ୍ରଦ। ଅପରଲୋକେ ଯାହା କରନ୍ତି ଅନ୍ଧ ପରି ତାର ଅନୁକରଣ କର ନାହିଁ। ଯାହା ସତ୍ ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଅସତ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଆପଣାର ବୋଲି ଅନ୍ୟାୟକୁ ସମର୍ଥନ କର ନାହିଁ। ଯାହାର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନା। ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ଅପରକୁ ବୁଝିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଅ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କର, ତାହାର ପ୍ରାଣରେ ଆଘାତ ଦିଅ ନାହିଁ। ସ୍ନେହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ପରି ଅପରାଧ ଆଉ ନାହିଁ। କଦାପି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୁଅ ନାହିଁ। ଅପରର ଦୋଷର ସମାଲୋଚନା ନ କରି ନିଜର ଦୋଷ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଭୁଲ କରି ତା ଅସ୍ୱୀକାର କର ନା। ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କଲାକ୍ଷଣି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଆତ୍ମୋନ୍ନତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମୋନ୍ନତି ସାଧନରେ ତତ୍ପର ହୁଅ। ଜୀବନର ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟଟିକୁ ହେଳାରେ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଜୀବନ ପଥର ପାଥେୟ ସତତା, ଆଶ୍ରୟ ସତ୍ୟ, କ୍ରିୟା ବିଶ୍ୱହିତ, ଲଭ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରକାର ବାଧା ବନ୍ଧହୀନ ମୁକ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରକାର ବାଧା ବନ୍ଧହୀନ ମୁକ୍ତି। ଏହି ପାଥେୟ ନେଇ ତୁମର ଜୀବନ ପଥର ଯାତ୍ରା ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଉ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ସତ୍ୟମ୍।